ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਫਤੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਪੜੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਕੱਢ ਗਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਇਆ कह रहे हैं वजीफे या रिपीट करो ना, कह रहे हैं कि शैतान दा ए तर्जुमा करो ना, तो सब की कह रहे हैं अरे वहां बैठ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ, 1888 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 1888 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਬ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। तेरी चुगली करना, मेरी चुगली एक बार सुना दे। अगर तू प्यो है तो अपनी चुगली मेरी एक बार सुना ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਭਾਈ ਮੈਂ कैसे कैसे यार लोग इस दुनिया ही पाए जाते हैं यार। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ सब खुदा दा नाम है गल ठीक बोलने लगे कैसे लोग पाए जाते हैं, वो गाली बात पे कहते हैं गाना गाना बताओ कैसे लोग पाए जाते ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ सुन एंजॉय कर अहमद अली की ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਇਹ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਕਦੋਂ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ मैदान में थोड़ा जिहा फॉरवर्ड करके देखिए नासर अहमद कितने ने हटो बच्चों मैं जवाब दे ए कहते हैं हल देना है सब बंदे ये बातें खोटियां नहीं है जी अपना माइक म्यूट कर दो। एक बात बहुत मेहरबानी कर रहा हूँ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨਾ ਖੋਲ। यार बड़ी मेहरबानी बड़ी मंजी टकवाई मिर्जा कर देंगे उन माइक ना खोली ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो लिहाजा कोई इलमी गल करो, जो किसी को है इलमी गल तो इलमी गल करो। लड़ाइयां झगड़े जेडे करते हो ना, ਇਹਦਾ कोई हल मकसद कोई नहीं है, ਉਹਦਾ नतीजा भी कोई नहीं निकलता सिवाय दिलों में जो दूरियां पैदा होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर कोई इलमी गल है तो पेश करो, किसी के कोई है तो जरूर पेश करें। जी मैं इलमी बात करना चाहता हूँ। ये देखिए जी, मैंने ये कुरान की आयत लगाई है जो जी हम आपकी बात बस एक सेकंड मिनट ठहर दे, मेरी बात ही 15 सेकंड की भाई। जब हम में से कोई भी लड़पड़ा करे ना तो आप प्लीज हमें 3 मिनट के लिए खुद ही उतार दिया करें, उसके बाद बेशक ले लिया करें, हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम ज्यादा बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये देखिए मैं जो इन्होंने आयत पढ़ी है ना, जो इन्होंने आयत मुझे बताई थी वो है आयत नंबर 11 आयत नंबर 11 है। वो कहते हैं कि जो ताने देने वाले क्या पढ़ो, ये लिखा हुआ सब लिखी हुई पढ़ी है। वो कहते हैं कि जो ताने देने वाले, और मैं कसम खाता हूँ यहाँ पे सब लोग जो आप लोग बैठे हुए सब ताने देते हैं। ठीक हो गया, चले आप इसी प्रोग्राम नासिर भाई एक मिनट, नासिर भाई एक मिनट, भाई देखिए जानता हूँ नहीं, एक मिनट नहीं, एक मिनट बात। अच्छा 2 आइडिया तो होते बैठा शाहरुख अली तो पाबंदी तो कर रहे हैं तो प्लीज मुझसे करें, सबको शामिल नहीं करते। देखिए मैंने आपको कभी ना बात किया ना शाहरुख भाई, एक मिनट शाहरुख भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला जितने बैठे हैं आपने सबको बोला, ये तो गलत बात है। अच्छा मैं अपने वादा मैं कोई माफी मांगने में मैं छोटा नहीं हो जाता, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो मैंने अगर मैं आप बड़े ये नहीं कह अगर गलती से अगर कोई नहीं करता तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। सर और बताएं, पाँव पकड़ो आप तू तो बहुत बड़ा ताने देने वाला इंसान है। मैं तो हल्किया देन बयान देने जा रहा। अब ये लोग अपना अब आप बात करें तो बात करें वो जो इस किताब में लिखी हुई है, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं। क्या लिखी हुई किताब में? क्या आप क्या बेचते हैं? क्या मैं करता हूँ ना, मेरे से करो ना बात यार। तो मैं मुल्हदा से बात ही करता है। प्रॉब्लम है यार, इसको म्यूट करें यार, गलत बात है। वो ही प्रॉब्लम। क्या बात की है लियो के साथ मेरी कोई बात नहीं थी। लियो तो मुंह से मुकरने वाले लोग हैं, ये लोग तो मुंह से मुकर जाते हैं।
चले अच्छा वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप सबसे पेश करें, क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपके पास आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें किस बात की दलील दे रहे हैं? कुरान हमारे सामने है, आइए खुद बताइए क्या दलील देना चाह रहे हैं आप? ठीक हो गया। आपके पास तालीम आ गई है कुरान पाक की सारी? कैसे आनी थी वो? कैसे मैंने पूछा आपके पास आ गई है कैसे तालीम? आनी है ना, बताए ना कैसे आनी है, फिर बताऊंगा आएगी नहीं। रूहुल कुदस के जरिए से आती है, आपके पास आ गई है? रोल कुदस कौन है? वो कौन है? वो आपने जाके खलीफा साहब से पूछे, उन्होंने हाँ चलो जो और चले जाए खलीफा याद है मतलब ਤੁਹਾਡੇ को जवाब नहीं, मैं खलीफा को जाकर पूछा, वो बताया ना उन्होंने कि रूहुल कुदस से आती है। मैं आपसे पूछा इस वक्त आप मौजूद हैं, आप मुझे हदायत देने वाले हैं, कल खलीफा साहब को, फिर मैं सारी खलीफा मैं हदायत करूँ, मुझसे कुछ नहीं रहा, तो ਤੁਹਾਡੀ की लोड़ है मैनू? पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने किसी जगह पर ये नहीं बताया कि इंसान हदायत देता है। मैंने सिर्फ पूछा है ये रूल कुदस कौन है, दिखाई मुझे। अभी आप जरा कबूतर है, कोई खोता है, कोई क्या है? बताता हूँ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਿਆ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਮਰ ਜ਼ਈ है कोई बकरा है, क्या है? आवाज तो कम करेंगे तो फिर बताऊंगा ना। हाँ बोले बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ, बोले। मुंह से नहीं सुनना, कानों से सुनना। तो जो बात मैंने आपने अभी कही है ना कि हदायत अल्लाह ताला की ज़ात है जो देती है, अगर इंसान लेना चाहे तो, अगर कोई लेना नहीं चाहता, कोई नहीं दे सकता, कोई बंदा किसी बंदे को हदायत नहीं दे सकता, अच्छा कोई बंदा भी किसी बंदे को हदायत नहीं दे सकता। अच्छा, अल्लाह दे सकता है? अल्लाह देता है जो लेना चाहे, सिर्फ। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? कभी नहीं पढ़ा आपने? ये किताब पढ़ी है कभी आपने? तो सर मैंने कहा कहाँ लिखा? आप सवाल लगे ऊपर। मैंने पूछा आपसे दलील कि है। किताब कभी पढ़ी है? कौन सी किताब? कौन सी किताब? कौन सी किताब? 10 की 35 में। कौन सी किताब? अभी ओ यार तू तो मैं जब कर दे इसकी वीडियो लगाई नहीं थी ना। एक मिनट मैं बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। मैं पहले और गाड़ी शुरू हो गई, तो लेओ गाड़ी शुरू हो गई। वो एक गाना गाड़ी आ नहीं गई। होती, उन्होंने झूठ ना बोले, आप ना बना दो उसके ऊपर झूठ बोले। हाँ जी नासर साहब दोस्तों केड़ी आए थे? मैं एक यूनस की 35 पढ़ के बताया था। ठीक हो गया, मैं खोल देता हूँ, खोल देता हूँ। ये देखें, ये अल्लाह ताला कहता है कुल हल बिन शुरकाइकुम यहदी इलल हक कुल्लिल्लाह यहदिल हक अमन यहदी इलल हक के हक को अन युत्तबा अमन ला यहदी इल्ला अन युत्ता कमालकुम कैसा तहकुम। तो कहते क्या है तुम्हारे शरीकों में से वो जो हदायत देता है ना तरफ से हक की? तू कहते अल्लाह हदायत देता है हक, या फिर जो हदायत देता है तरफ हक के ज्यादा हकदार है कि यहाँ पैरवी की जाए उसकी जो नहीं खुद भी रह पाता, हक पाता, यानी कि दुआए उसके यहूदी के रास्ता दिखाया जिसका। पर क्या हुआ, तुमको कैसा फैसला करते हो, कैसा हकम बनाते हो? अच्छा ये किसने बताया हमें? ये इस किताब में जो ये किसने बताया? ये किताब किताबों तुम्हारे पास हजारों पढ़ी है, ये किसने बताया आपको? ये बताना ये मैं आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलें, जल्दी किस बात की? ये जालिकल किताब ला रही की है। हाँ वो किसने बताया हमें? वो किसने बताया? जालिकल किताब ला रही वो किसने बताया? ये इस किताब ने बताया है। उस्मान ने बताया वो आपको? उस्मान ने? नहीं, ये किताब की लिखाई ने बताया। अल्लाह ने किताब लिखी हुई भेजी थी आसमान से? नहीं, अल्लाह ताला किताब ने लिख के भेजा। अल्लाह ताला ये किताब कब लिखी गई थी? ये किताब कब लिखी गई थी? अल्लाह ताला किताब में से नाज़िल करता है। नहीं किताब में से कौन सी किताब में से नाज़िल करता है? कौन सी? अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर उसकी फितरत की किताब है, आकिम वजह का दीन हनीफा, तो ये तो फिर हर इंसान के अंदर वो फितरत की किताब है। फिर तो हर चूहे के अंदर भी वो मौजूद है, हर ईसाई के अंदर भी वो मौजूद है। ना 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 ये काम नहीं चलेगा। आप मुझे कहा कि इंसान की फितरत के अंदर किताब है, वो आपके अंदर से किताब क्यों नहीं निकलती? अपने अंदर से निकाले हो किताब। भाई अपनी मर्जी का जवाब पूछ रहे हैं, आपने जो आपका दिल करता है हम अगर उसका जवाब ना दें। आपने सवाल करना है कि आपका जवाब नहीं देना, क्या करना है? सुभान अल्लाह भाई जी क्या करना है? आप असल में ना आप कुरान को गलत इंटरप्रिटेशन करें ना। ठीक है, कहने ये जो भी आयत
दावत की है सूरज यूनुस की 35 नंबर। ये मैंने मेरे सामने कहते हैं। अच्छा सुनिए, अब मैं इसको कहता हूँ ना, आपने तो अपना फैम बयान कर दिया ना मेरी। मैंने पहले बयान किया, मैंने आयत तलावत की थी आयत, और उसके बाद उसका तर्जमा पढ़ा। अरबी पढ़ो पहले, मैंने अरबी पढ़ी थी और उसके बाद उसका तर्जमा पढ़ा था। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे ना कि अरबी नहीं पढ़नी आती आपको, तो ये नहीं आता। मैंने वो कोशिश की थी पढ़ने की जिस हद तक मुमकिन था, मैंने पढ़ दी है, क्योंकि मेरी जुबान ये अरबी नहीं है, उर्दू मेरी जुबान है। तो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ मेरा ठीक था, तो अरबी का तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा खराब था। ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਐ ਮੁਰੱਬੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਵੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਂਤੀ ਉਮਤ ਹੈ। ये खराब था कि मैंने अरबी को रटा नहीं लगाया हुआ, कोटे नहीं फेरे हुए, क्योंकि मैं समझने की कोशिश करता हूँ, वो अल्फाज को रटे लगाने की कोशिश नहीं करता तोते की। तो मैं तोता नहीं हूँ, इंसान उसको पढ़ने देना। ਤੁਸੀਂ ਬਦਦਵਾਈ ਕੌਮ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤਜਵੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ। अच्छा नासिर में बड़ी कोशिश कर रहे हैं और एंजल जियो बचा मिन शुरकाइकुम, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਤਜਵੀਦ ਵੇਖੋ। कि तुम्हारे साथ में कोई है मन यहदी इलल हक्की कुल्लिल्लाहु, जो सही राह बतलाए, कुल्लिल्लाहु कह दो कि अल्लाह यहदी सही राह लिल हक्की सही राह बताता है, यानी कि हक की राह बताता है। अफमन यहदी इलल हक्की अहक्कु अन युत्तबा अमन ला यहदिया इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफा तहकुमून। मेरे यहाँ से मरना ना हो गया। सही राह बतलाता है, तो अब जो सही रास्ता बतलाए उसकी बात माननी चाहिए, या उसकी जो खुद राह ना पाए। और जब कोई उसे राह बतलाए तो सो तुम्हें क्या होगा कि कैसा इंसाफ करते हो। अब ये बताइए कि ये जो कुरान है, जो ये आयत हम पढ़ रहे हैं, ये हमें किसने दी है? ये हमें किसने? ये किताब में लिखी हुई है, मैंने पढ़ी। ये किताब कहाँ से आई है? मेरे स्वागत जवाब नहीं आ रहा। इस किताब में नासिर भाई, नासिर भाई आप अपना बताएं। एंजल साहब, अगर आपने बात नहीं की तो एंजल साहब आप टूट गए। एंजल साहब आप बात करते, आपने इतना इल्म है, आपने बात करने ना। मेरे से करो ना, मेरे से क्यों नहीं करते? तुम हद तुम नहीं देते हो। न्यू आपसे करते हैं। मैं डरता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। हाँ, मुझे किताब कहाँ से आई है? आप बताओ किसको आई है किताब? दसो रण के सारे पै गए, मुझे सारे रण के पै गए। देखो अपना आप भाई, आप ज्यादा गुस्से में हैं। उस सर मैं कसम खुदा, मेरी बात सुनना सही, गलत बात आप कर रहे हैं। खुदा के लिए झूठ ना बोले, झूठ ना बोला। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं गुस्से में नहीं। आपने मेरे पे इल्जाम लगाया, ये झूठ, इसकी माफी मांगे, आपकी माफी मांगे। पहले झूठ बोला आपकी आप मैंने, माफी मांगे आपने, झूठ बोला मेरे पे। पहले बात है, आपने झूठ बोला, माफी मांगे आपके आपसे। गुस्से में है। नासिर साहब आपने झूठ बोला मुझसे, माफी मांगे। किसी को गुस्सा कहते हैं। नासिर साहब आपने मुझ पे किसी बयानी की है, आप माफी मांगे। यार सारी नासिर साहब ने आपसे बात तब तक नहीं आगे बढ़े तो आप माफी नहीं मांगे। आपने मुझ पे किसी बयानी की है, झूठ बोला आपने मुझ पे। आप नीचे बैठे हैं और इंतजार करें अपनी बारी का, और कैब करें। आपके अंदर कोई सेंस नहीं है, आपके अंदर गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है। नासिर साहब सेंस तो आप पे भी नहीं है, आप पे गालियां लगा के लोगों को बकवास बंद करें, ये करें, गजरी है ये। लोगों को फेंक रहे वैसे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि आपने मेरे बारे में बोला है ना, वो मैं सारा कुछ इसका जवाब भी तो मैं दूंगा अपने बदले में। चाहिए मुझे दूंगा कि मैं जो मैंने बोला है वो मैंने दुरुस्त बोला है आपके मतलब, इसलिए कि आप यही काम कर रहे हैं मुस्लिम प्लॉटों के ऊपर। नहीं बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल हकीकत बात कर रहा हूँ। हकीकत कर रहा हूँ। आप मिसाल पर जा रहे हैं जमाते अहमदिया को, आपका ये प्लेटफॉर्म रोज चैलेंज करता है कि अपने बयान को लेके आए, उनसे बात करना चाहते हैं आप।
आप लोग यहाँ पर बैठ के हमारे मुरब्बियां को चैलेंज कर रहे हैं और हमारा बोर्ड आपने आप ये अहमदियत का बोर्ड उतारें और मुरब्बियां को चैलेंज करें। अहमदियत का बोर्ड लगा के मुरब्बियां को आप में बोलते चले जा रहे हैं, मैंने आपको उतारा है तो अब उतारूंगा मैं हर उस बंदे को जो बात नहीं है, सिर्फ बोल ही जाता है। अल्लाह ताला ने कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, फरमाया अल्लाह ताला को कह रहा है हाँ सुन ले। अभी अल्लाह ताला क्या फरमाता है बाला तुम वहाँ लाइसा का दे। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं आया हुआ तो खामोशी इख्तियार किया करो, बोला नहीं करो, क्योंकि उससे क्या होगा तुम्हारी जागरसाई होगी। और आप लोगों ने जागरसाई करवा रहे हैं, बेशुमार जागरसाई हो रही है। इस वजह से हो रही है, वो तो देने आए थे इल्म और बेशुमार से इल्म बांटा, इतना इल्म बांटा कि साला नहीं जा रहा था लोगों से। और आप इतने जाहिल हैं, उस इल्म के ऊपर ऐसी लग रहा है जैसे गधे के ऊपर किताबें टांग दी गई। तो ये जो गधे पे किताबें टांग दी गई है ना, वो आप लोग हो। चलो जी इख्तिताम हो गया। उन्होंने उन्होंने गाਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਨੇ कैसे नासर ने क्या कि ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਮਿਸਾਲ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜਨਾ, ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਕਾਬਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਦ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਆਏ ਤੇ 13ਵੀਂ ਆਏ ਤੇ 11ਵੀਂ ਆਏ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਰ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ 214 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੀਓ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਜੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਪੂਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਦ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਡੋ पे जाके चुगली करते हैं, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਖੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਖੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਉਹ 150 ਨਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਣਾ ਜੰਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਹਰਿਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਹਰਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਲ ਉਤਰਿਆ ਲਕਬ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ। ਮਲਕ ਤਲਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਲਕ ਤਲਤ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਬੀਸਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। गुलाम की आईडी दी है ਹੈ ਜੀ, गुलाम की आईडी ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? जकी गुलाम की आईडी की दी है ਜ਼ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਅਮੂਮਨ। ਆਹੋ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਮਰਜ਼ਈ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਔਰ ਤਾਰਕ ਜਵਾਨੂ ਤਾਂ ਬਿਠਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਖਲਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ इशारतन वो कह रही सी कि मैं 2 लड़के आपके वास्ते खरीद कर लाऊंगी जो ऐसे ऐसे होंगे। तो मैं उन्होंने क्या नादाने वो लड़के साढ़े किस तरह हो सकते ने, इस तरह किस तरह तलाफी हो सकती है। की ख्याल है इस प्रेम कहानी के बारे ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ। नहीं वैसे कैसी है प्रेम कहानी? अजब प्रेम की गजब कहानी। अजब प्रेम की गजब कहानी है कि हिंदू औरत है, वो कह रही है कि जेड़े तुहाडे 2 बच्चे मर गए ने ना, वो मैं तुहानू खरीद के लिया देंगी। किन्ना इखलास है, किन्ना दा इखलास है। इखलास पता किदे वास्ते वे? ये वड्डे बाबे होरां वास्ते वे। अच्छा जी हाँ, जिन्हां दी फोटो नहीं जम्बा साहब लाई सी बैठ के। अच्छा जी 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 जी। ਇਹ ਮਰਕਾਤੁਲ ਯਕੀਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ। एक ना जगजीत सिंह दी गजल हुंदी सी, उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी और को ना देख। वसीम साहब भी थले आ बैठे ने। उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी और को ना देख, मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलो। एक कईयां दी आदत हुंदी है ना, जेड़े बेपर्दा लोग हुंदे ने, वो सब नाल मिलना चाहंदे ने।
ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਬੇਪਰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਬੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਚ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਾਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹਾਬੜਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਲਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਬਾਰੇ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਕਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜਾਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜੇ ਪਿਛਾ ਰਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਬੜੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਕਤਬਾਸ। हकीम साहब बयान करते हैं कि मैंने एक मेरे शागिर्द ने मेरे सामने झलक लगाई तो फिर मुझे उससे देख के मुझे झलक से नफरत हो गई। यानी की मतलब है कि केड़ा शागिर्द सी जो उस्ताद दे सामने यह काम कर रहे, और ਇਹਦਾ मतलब है कि वो पहले हकीम साहब पे काम करते थे फिर ਇਹਦੇ बाद नफरत हुई उन्होंने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮੋ ਆਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗਟਰ ਸੀ, ਗਟਰ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਅਗਸਤ 1937 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 4 ਅਗਸਤ 1937 ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਡ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਵਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਛਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ। मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलूं। वसीम साहब करो ना गल सर। अस्सलामुअलैकुम आमिर भाई, चौहान साहब, वालेकुम सलाम। अकबर साहब कैसी तबीयत? वो अवे हैं शायद। अच्छा पीछे गए ने, कोई गल नहीं, बस खैर खैरियत आमिर साहब, सब खैर खैरियत है। अच्छा मिर्जाई तरले लेंदे ने, आंदे ने इन्हां नूं छड्ड दे, अपनी फिक्र कर ले यार। माइक खोल दे टाइम लगदा। ठीक ठाक वसीम साहब, तुसी सुनाओ। सब ठीक ठाक है, सेहत ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बस यही मैं पूछना सी, आमिर साहब गल करन। मैं बस वो 1 मिनट अखबार खोल लैंदे, मैं गल तुहानूं सुणाना वा कि उस दौर दे विच इन्हां दे की हालात सन, किहड़े इल्जामात, किस तरह दे इल्जामात ऊपर तो लैके नीचे तक। देखो ना, एक परसनैलिटी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬॉयसनेस पैदा हो जाती है, ਤੇ झूठे इल्जामात भी लग सकते हैं किसी सच्चे आदमी ते, झूठे इल्जामात भी लग सकते हैं, लेकिन हर इल्जाम ही झूठा। हाँ यानी झूठा इतने तवातर नाल जड़े लग रहे हैं जी कुछ ते काल है। हाँ बिल्कुल, मतवातर इन्ने इल्जामात लग रहे होना, सारे ही कहो कि सारे ही झूठे हैं। हाल ही में
हाल ही में जमात से खारिज शुदा असहाब की तरफ से एक पोस्टर शाया हुआ है हाँ जिसमें उन्होंने ये लाहौरियों में से बाज अफराद के एक पुराने बहतान की तरफ इशारा किया है, जिसका मुद्दा ये है कि खलीफतुल मसीह अव्वल लोड वास्ते मैं थल्ले उतरना पिया मैं आया तो हाँ कोई गल नहीं, करो करो। सब ठीक ठाक है आदिल भाई, सब ठीक ठाक है। ताड़ी आइटम तो चेंज करते रहते हो। भाई की हाल है अकबर खान तारे यार ਇਹ ਸਹੀ ਵਸੀਮ ਦਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਯਾਰ ਇਹ ਸਹੀ ਵਸੀਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਜੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਕੋ ओके आदा पिया के हाल है वाले वाला अल्हम्दुलिल्लाह गड्डी सही थी गई है गड्डी बिल्कुल टना टाने तैनू जड़ियां ना छोरी गड्डी मरेंदियां नहीं वो बुढ़ी आई नानी आई तकरीबन को 95 या 100 बुढ़ी साल। छोरी दी आई ना बावे बुढ़ी आई ते छोरी ना छोर ते ना आई ठीक मैं गा को आ गए ना मैं चुकला आला आला मोड़ ठाओ ठाओ कार तानू अकबर साहब बड़ियां जुबानां आंदियां ने पाकिस्तान दियां। मैं यार इन्हां दा रहा वां, मेरे दोस्त सीगे ना ए ज़बान वाले। अच्छा 3 साल मैं इन्हां दी ज़बान सीखी है। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵਿਓ ਚੜਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ। सही सही सही। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 17-18 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਖੱਚਾ ਖੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ। सही ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਰਵਿਓ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂ ਮੁੜ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲਾ ਮੁੜ ਖੜਾ ਰਹੋ। सही ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਰਹੋ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈ। एक मैं छोटी जी गल करांगा, फिर बाद विच ਇਹਦੀ तफसील दसांगा। स्वीडन ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੀਤਾ, ਐਮ ਦੀ ਔਰਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਐਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 4 ਸਾਲ ਕਿ ਉਹ ਐਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾरो। हाल ही में जमात से खारिज शुदा असहाब की तरफ से एक पोस्टर शाया हुआ है जिसमें उन्होंने प्यामे सुलह अखबार वालों में से बाज अफराद के एक पुराने बहतान की तरफ इशारा किया। पुराना बहतान है। अच्छा, उस बहतान का मुद्दा ये है कि खलीफतुल मसीह अव्वल के साहबजादे मौलवी अब्दुल हई साहब को Anything else big? खलीफा सानी ने जहर देकर मरवा दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक गल दुरुस्त और है। ये फेल इसलिए किया गया कि मौलवी अब्दुल हई साहब बेहद होनहार थे और हजूर डरते थे कि कहीं ये खुद ना खलीफा बन जाएं, हाँ इनको मरवा के वो खुद ना कहीं खलीफा बन जाए। इसी पोस्टर में मोहम्मद अमीन खान, काजी मोहम्मद अली साहब मरूम वाला जड़ा फाइल लगा सी,
और मिस्त्री मोहम्मद हुसैन बटालवी का जिक्र करते हुए ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ इनका जिक्र करते हुए खलीफा सानी को मुखातब करते हुए लिखा कि सोचें, खलीफा अव्वल के साहबजादे मौलवी अब्दुल हई साहब की और आपकी साहबजादी अमतुल हई की रूहें आपको क्या नसीहतें कर रही हैं। बिल्कुल ये नसीहतें कर रही हैं कि गोया ना सिर्फ आप मौलवी अब्दुल हई साहब बल्कि अमतुल हई की मौत के भी आप जिम्मेदार। बेशक। और ये दोनों खलीफा सानी की मजालम की वजह से इनकी मौत हुई है, क्योंकि इनके नज़दीक ये दोनों दरअसल छुपे लुके मुखालफ थे खलीफा के। बिल्कुल दुरुस्त गल है। जिस तरह उनकी रूहें तीन वो मकतूल है, मोहम्मद अमीन और मोहम्मद हुसैन काजी मोहम्मद अली और मिस्त्री मोहम्मद हुसैन, वो तीनों जिस तरह उनकी रूहें आपको बद्दुआएं देती हैं कि आप हमारी मौत के जिम्मेदार हैं, इसी तरह इन दोनों की रूहें भी आपको, बहन भाई की दोनों की रूहें आपको कह रही हैं कि आप हमारी मौत के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। जेड़ा अब्दुल हई सी ना हजे होर है पढ़न वाला नहीं, बस मैं इन्ना कहना चाहना कि 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਲਹਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਟਾਰਡਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਅਮਤੁਲ ਹਈ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਫਤੂਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਫਤੂਨ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਮਤੁਲ ਹਈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਖਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਮੀਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਦ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਲੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਮਹਿਮੂਦੀ ਆਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ 5 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਝੇ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੰਭਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਬਾਸਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਖਬੀਸ ਕੁੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਲਮੁਲ ਗਾਇਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁੰਭਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮੌਤ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ।
ਯੈਸ ਯੈਸ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਉਲੂਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਬਤਲਾ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ਤਨਾਕ ख्वाब मुझे आ रहे हैं, ਰਾਣਾ ਲਟਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਨਵਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮੋਤਕਿਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੁਰੀਦ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਨਵਾਬ ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਰਾਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਇੱਜ਼ਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਮੂਦ। ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਰੇ ਦਾ ਨਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਖਲੀਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਛੋਟਾ ਸੀ। ਆਹ ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਨਕੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ हुई अभी मिर्जा महमूद छोटा है। कुछ देर और ठहर जा जरा, पक्का कर लिए काम, फिर तेरा काम ना तू मरिया तेरे फटे ਉਂਝ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ 1937 ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 4 ਅਗਸਤ 4 ਅਗਸਤ 1937। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਅੱਛਾ कहता कि मौलवी अब्दुल हई साहब ने खलीफा सानी की मोहब्बत का सबक अपने मुकद्दस बाप से सीखा था। मौलवी अब्दुल हई यकीनन अपने मोहतरम बाप के सादतमंद फरजान थे, इसलिए कहना कि वो खलीफा सानी के मुखालिफ थे और हुजूर ने उनको जहर दे के मरवा दिया कि नापाक झूठ है, जिसके तस्वर से भी घिन आती है। ऐसे ख़तरनाक झूठे इल्ज़ामात लगाने के बाद भी ये लोग ढंडूरा पीटते हैं कि हम मजलूम हैं। खलीफा अव्वल की वफ़ात के बाद यह गल सुनने वाली जे, खलीफा अव्वल की वफात के बाद जब सईदा अमतुल हई साहबा का खलीफा सानी से निकाह होने लगा, अकद होने लगा, तो मौलवी अब्दुल हई साहब वली थे। गो आपकी उम्र सिर्फ 14 साल थी मगर बुजुर्गी बेअकलस्त ना बसाल, यानी अक्ल नाल आमदी है, साला नाल नहीं आमदी बुजुर्गी। जिस वक्त खुतबा निकाह के वक्त मौलवी अब्दुल हई साहब से बहसीयत वली मंजूरी मांगी गई तो आपने खड़े होकर एक तकरीर की। तकरीर न समझो जरा गौर ना। अच्छा। जिसमें कहा कि खलीफा अव्वल की औलाद कौम की मानत है। आई जाओ तो चुकी जाओ तो लाई जाए। खलीफा अव्वल की औलाद कौम की मानत है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या आपको ये निकाह मंजूर है? जेड़ा वली है वो लोगों ने पूछता है। कहना लोगों ने पूछा भी क्या आपको ये निकाह मंजूर है? जब हर तरफ से मंजूर है मुबारकबाद की आवाजें आई तो मौलवी अब्दुल हई साहब ने फरमाया अब जबकि कौम ने भी मंजूरी दे दी है तो मैं नायत खुशी के साथ इसको मंजूर करता हूँ। 14 साल का बच्चा है। वेखो ड्रामा की कहानी वेखो जी कड़ी है। 14 साल के बच्चे ने अवाम नू खिताब करदे होया फरमाया कि खलीफा अव्वल दी औलाद जेड़ी कौम दी मानत है, ते तुहाडा की ख्याल है? ते अवाम ने आख्या मंजूर है मंजूर है मंजूर है। उन्हें आख्या चलो जी जे फिर तुहानू मंजूर है तो मैनू भी मंजूर है। इस लड़के के मतलब ये कहना कि जहर दे के मरवा दिया है बहुत जुल्म है। असल बात यह है कि उनको टाइफाइड था। टाइफाइड पता की सी? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਖਾਰ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾइड बनाया सी कि टाइफाइड था, डॉक्टरों को बुलाया गया, ये किया गया वो किया गया, तो वो सारे कोई डॉक्टर तो नहीं ना मिले हुए थे साथ, खलीफा सानी के वो भी कोई साथ मिले हुए तो नहीं थे ना। तो इनको ये नहीं शर्म आती कि ये इल्जाम लगाते हो फिर डॉक्टरों पर भी इल्जाम लगाओगे। तो ये जो सईदा अमतुल हई पर इफ्तरा है, इन लोगों ने जो इल्ज़ाम साहबजादी साहब पर लगाया है वही जो अमतुल हई वो जो अब्दुल हई पर लगाया वही अमतुल हई पर लगाया है।
यानी ये कि वो भी खलीफा सानी की मुखालिफ थी, लेकिन कादियान की हजारों खवातीन जानती हैं कि वो कितनी मोहब्बत करती थी अपने खामन से, किस कदर मजबूत उनकी मोहब्बत थी। ज़हीर अहमद ने चुके किसने थल्ले सुट्टिया ਉਹਨੂੰ बैन है बंदा किन्नो ज़हीर अहमद ਜਿਹੜਾ अहमदी ਜਿਹੜਾ नहीं मैं नहीं उन्हें थल्ले सुटिया ते वो एवें बद को करेगा तो ही नहीं करेगा शातम में भी ਵੇਖ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ पे ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ नहीं नहीं है अब्दुल हई भाई अमतुल हई दी ਉਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਮਤੁਲ ਹਈ ਨੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਸੁਬਰ ਕਰ। ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖਲੀਫੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਡੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰ ਐਮਏ, ਛੋਟਾ ਬਸ਼ੀਰਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਹਿਮਦ, ਪੱਕੇ ਲੌਂਡੇਬਾਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਰੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। गंद से कितना गंद से और कितने गंदे इल्जामात और बहुतानात ने। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ, ਮੁਆਨਦ ਅਹਿਮਦੀਅਤ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਮਤੁਲ ਹਈ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ महमूद ਦੇ। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ वो ऐसे करते थे, वो अपनी बीवी के साथ ऐसे करवाता था, ऐसे करवाता था, लेकिन ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ? 15 14 15 ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਅਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਆਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मुसा भाई? दादी की हाल ठीक हो गई है, सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन हो गए कोई नहीं सलाम दवाई थी, तो मैं क्या अज जरा ना विच बोल पावां ते बेहतर यही है, क्योंकि हुण सलाम तो रुकदी नहीं सी पई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੋਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। मैं तो तुहानू पता सिर्फ सलाम दा लैण आंदी हुंदी है ते तुहाडी खैरोफियत लैणी आंदी हुंदी है, ते उस तो बाद थल्ले बैठ के सुनीदा बस अल्लाह अल्लाह ते खैरी सला। उस दिन दा तुहानू आई लव यू कहना सी ते तुसीं फिर ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਾ। थल्ले बैठ के सुनदे हो, नाल डबल टैप भी करो यार, बेचारा हकीकत जी ठीक है, शामली करना ही ठीक है, डबल टैप ठीक है, डबल टैप कर लेने, थल्ले बैठ के डबल टैप कर ला या गल कर ला 2 मिनट जे टाइम है अजे। जिन्नी मर्जी गल करो, डबल टैप दे उत्ते भी जोर रखो सारे यार। जी ठीक है जी, ठीक बहुत शुक्रिया। तो उस्ताद जी मैं ते आई लव यू कहना सी उस दिन दी अपना बरोड़ दा, सैनी साहब दी बरोड़ वाला, ते मगर फिर टाइम ही ना लब्भा तुहानू कहण दा। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਯੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ, ਜੈਸਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਵ ਯੂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਹੁ ਲਾ ਯਜ਼ਿਲ ਮਨ ਵਲੈਤ ਵਲਾ ਯਇਜ਼ ਮਨ ਆਦੈਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਰੁੜ ਗਈ ਦਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭੁੱਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੱਲਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਿਭਾਵਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀढ़ी ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਸੀढ़ी ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਤਲੀ ਸੀढ़ी ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਤਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਮਝਣ ਔਰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਇਹ ਵੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮਦੀ, ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਬਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਮ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਮਲਕ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਰੈਂਡਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿਰ ਕੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਿਰ ਕੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜੱਫੇ ਤੇ ਕਲਾਵੇ, ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਤੇ ਐਸੀ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਕਈ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਫ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਖਵਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਮਰ ਚੋਂ 60 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, 65 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 65 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਔਰ महल के हिसाब के नाल साडी हिकमत है। इजाजत दो तो पढ़ने हो सकता आवाम को अकल मौत आई है। हिकमत नंबर 247 नहजुल बलागा। जज्बा करम राब्ते क़राबत से ज़्यादा लुत्फ़ और मेहरबानी का सबब होता है। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी करम करने की तौफीक अता फरमाए और हरामजादों से और हरामखोरों से और तअस्सुब लोगों से और आस्तीनों के सांपों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। तो साजी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। खून यह तो सारा काम होना ही है, आने वाले वक्त में इसकी बड़ा कम हो जाएगा। मतलब है कि इन्हां तो बाद इन्हां हरकतां तो बाद फिर कोई बंदा सानू आके मुसलमानी दा ताना मारे, तुम्हारा मुसलमान भाई था, तुम्हारी मुसलमान बहन थी। सानू की पता भी तुसी मुसलमान भी है हो या नहीं है, सानू की पता यार। अगर तुहाडा किरदार मुसलमानां वाला है, तुहाडे ख्यालात मुसलमानां वाले ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਫਾਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿਓ, ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ मुनाफिकाना है, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ है, तो फिर तुहाडा इस्लाम तुहाडा ईमान वो तुहाडे वास्ते वे, तुहाडे खुदा वास्ते वे सी। उहदे बारे बिल्कुल नहीं कह सकते कि तुसीं साडे मुसलमान भरा हो, तुसीं साडी मुसलमान भैन हो। पता नहीं बई कौन है साडी मुसलमान भैन ते कौन है साडा मुसलमान भरा। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਭਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ। ਲੰਗ ਲਈ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਕਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰੇ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ MPA ਦਾ ਜਾਂ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਆ ਸ਼ਰਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਭਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ दीन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਬਹੁਤ बड़े इस्लाम के वफादार हैं, लेकिन जो तुसी है वो तुहाडा किरदार ही ज़ाहिर पे करता है। जिन्ना वड्डा बुत हर इंसान दे अंदर हुंदा है, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय उन्हां दे जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने पाक रास्तबाज रखिया, मासूम रखिया और गुनाहां तो महफूज रखिया। मासूमा और महफूज लोगों तो इलावा मैं गल कर रहा कि हर इंसान के अंदर ऐसा बुत हुंदा है, ਉਹਦੀ पूजा करदियां करदियां तमाम हद्दां क्रॉस कर जांदा, ना उन्होंने कोई रिश्ता नाता याद रहिंदा है। ईमान का रिश्ता जिहड़ा ना, वो मेरा ईमानी भाई है, मेरा मुसलमान भाई है या मेरी मुसलमान भैन है, ये तो रिश्ता जदों सक्के रिश्ते खून दे नहीं रहे तो ईमान वाला रिश्ता किहड़ा तुहाडा किसे नाल। ईमान का तो सिर्फ तुहाडा तल्लक दिल नाल है। अगर तुहाडे दिल विच ईमान मजबूत है तो तुहाडा ईमानी रिश्ता भी मजबूत है, तो जे ईमान कमज़ोर है, ईमान कच्चे धागे की तंद आ रहे, ओदी कोई हैसीयत ही नहीं, ओदी कोई ताकत ही नहीं, ओदे कोई वजूद ही नहीं, तो तुहाडा रिश्ता भी कोई नहीं किसी नाल, तुहाडा किसी नाल कोई ईमानी रिश्ता भी नहीं है। ईमानी रिश्ता तो सिर्फ और सिर्फ दिल दे और रब दे दरम्यान हुंदा, उन्होंने पता हुंदा तुहाडा ईमान किन्ना है, या तुहानूं पता कि तुहाडा ईमान ते यकीन किसी गल ते किन्ना है। तो ਇਹਦੀ ਕੋਈ अहमियत नहीं। असल ਜਿਹੜੇ रिश्ते खूनी रिश्ते एक मां ਦੇ पेट ਚੋਂ निकल के आए हो, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਫਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ